फ्रेंड्स आज आम चाम क्लास 10 सेवा चैप्टर 1 रियल नम्बर्स आम गोटे सिरियली पढ़िम जेनेके किताबत दिया आछे आम तेनेके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज गोटेखिनि सल्व करिम। तो मोर भिडिओ शेषলৈকে चाब और भालके प्रेक्टिस करिब। ठीक है। सो स्टार्ट करा हक आमार भिडिओ। सो रियल नम्बर्स ठीक है। सो रियल नम्बर्स इतना माने कि है आपलोकर। सो फार्स्ट आम जानिब लागिब जे आमाक रियल नम्बर्स कि है। सो रियल नम्बर्स हल आपनार सो रियल नम्बर्स कि है आपनार रियल नम्बर्स ठीक है। तो ये दिया है आप सब फार्स्ट मैं पढ़ी दिँ। इन क्लास 9 यू बिगेन द एक्सप्लोरेशन द वर्ल्ड ऑफ रियल नम्बर्स एंड एनकाउंटार्ड इरेशनल नम्बर्स। ठीक है। सो एनेक दिया है। सो गोटेखिनि मैं एटा सिरियली आपनाक কৈ रियल नम्बर्स हल आपनार रेशनल और इरेशनल नम्बर गोटेखिनिके सिरियल नम्बर्स बोला है। रेशनल और इरेशनल दुटाके मिली पेलाय रियल नम्बर्स इरेशनल। ठीक है। तो इतना आम इरेशनल नम्बर माने कि रेशनल नम्बर माने ये जो सब है 5/6 पड़ब रेशनल तेनेके 2/9 धरक ये सब 3.5 2.968 सब पड़ब। ठीक है। सो डेसिमलो पड़ब। ये इरेशनल कि पड़ब इरेशनल पड़े अपना दुटा सेटिसफाई कर लगे। एटा हल अपना नन टार्मिनेटिंग हम लगे नन टार्मिनेटिंग और नन रेकारिंग बा नन रिपिटिंग धरक केनेकुवा है अपना धरक अपना 2.38642982 एनेके गई थकिब। ठीक है। सो एनेके गई थकिब। इतना यू हल चाওক इतना एनेकुवा रेशनल बुली कय रेशनलतो अपना एनेकुवा गई थकिब पारे। रेशनलत कि है अपना रिपिट है कथाটো 2.3846 धरक 3846 धरक 3846 ने गई थकिब। सो ये रिपिट हो गई आछे एटा पार्टत। सो সেইকাৰণে এইটো হ'ল আপোনাৰ ৰেচনেল আৰু ইৰেচনেলত কেতিয়াও ৰিপিট নহয় হয়তো গৈ থাকিব পাৰে আপোনাৰ কিন্তু ৰিপিট কেতিয়াও নহয়। ঠিক আছে। সো এইটো আপুনি মনত থ'ব ৰেচনেল আৰু ইৰেচনেলৰ ডিফাৰেঞ্চটো। ৰেচনেলত কি হয় ৰিপিট হয় আৰু আপোনাৰ এটা টাইমত ৰখি যাব পাৰে কিন্তু ইৰেচনেল কি হয় ৰিপিট নহয় কিন্তু গৈও থাকিব পাৰে আৰু ৰিপিট নহয় বস্তুটো। ঠিক আছে। সো এক্সাম্পলবিলাক কি হ'ব √3 √5 √8 এইবোৰ সব হয় ৰেচনেল পাই ইৰেচনেল এইবোৰ সব ইৰেচনেল হয়। ঠিক আছে। সো ঠিক আছে। সো এতিয়া আমি স্টাर्ट करो हक क्वेश्चन एग्जाम्पल पर स्टार्ट करिम आमी। सो ये अपना एट थिओरी दिया है ये इन दरकार ना। फार्स्ट आम जानिम इउक्लिड डिविजन तो है ना इउक्लिड डिविजन लेमा तो कि है इउक्लिड डिविजन लेमा तो कि दिया है गिवन पॉजिटिव इंटेजार ए एंड बी देयर एक्सिस्ट यूनिक इंटेजार्स क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर और आर भैल्यू तो रेंज तो कत जा 0 पर बी लेके हल ये मैं धुनिया आपको बुझाई दिम। सो इतना इउक्लिड डिविजन तो क्यों यूज करा इउक्लिड डिविजन तो आम HCF उलाबले यूज करा है। केनेके आम इउक्लिड डिविजन कर पे HCF उलियाम चाओ एग्जाम्पल 1 तो कि यूजिंग इउक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 4052 and 12576। तो ये मैं स्टार्ट करूँ एग्जाम्पल 1 मैं अपना धुनिया एग्जाम्पलखिनि करा दिम और एक्सरसाइज तो गोटेखिनि करा दिम। तो एग्जाम्पल 1 कि HCF ऑफ आमाक किमान उलियाब लागे HCF ऑफ 4052 और n 12576 हल ये आम उलियाब लागे। सो फार्स्ट आम फार्स्ट स्टेपत आम कि करिम आम चाम कोनটো डाঙर এই দুটাৰ ভিতৰত কোনটো ডাঙৰ। सो এইটো ডাঙৰ হয়। सो এইকাৰণে আমি লিখি লওঁ 12576 গ্ৰেটাৰ দেন 4052 হল। এতিয়া আমি কেনেকৈ কৰিম আমি ডাঙৰটো লিখিম 12576 ইকুৱেল টু ফাৰ্ষ্ট আমি কি কৰিম 4052 দি ইয়াক ডিভাইড কৰিম 12576 যদি আমি 405 দি ডিভাইড কৰোঁ কিমান থাকিব 3 যদি কৰোঁ 3 2 6 3 5 15 3 4 12 1 to 1 सो 0 हल 2 हल 1 गले 4। सो ये आम के लिख पाँ 4052 इंटू 3 प्लस 420 4052 इंटू 3 प्लस 420 आम यू पाम है ना। सो इतना नेक्स्ट स्टेपत कि चाम आम ये दुटा चाम 4052 आम जितने करम जितने ए पार्ट तो आर तो 0 नए ये कौन फर्मुला आছিলে ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है ना। सो ये आर तो 0 नोहालेके आम गई थकिम। सो नेक्स्ट कि 4052 और 420 4052 इज ग्रेटार देन 420 हल। इतना आम करिम नेक्स्ट टू 4052 देखी पासे 4052 इक्वल टू आको 420 दी आम डिवाइड करिम किमान पाम 420 डिवाइड करिले 9 4 जा 36 8 4 जा 30 9 4 जा 36 9 हो न 9 0 9 2 जा 18
37 2 হল 15 পৰা 8 গ'লে 7 আৰু 272 হ'ল সো এইটো আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ 420 × 9 প্লাছ 272 হ'ল এতিয়া নেক্সট কি হ'ব 420 আৰু 272 সো 420 আৰু 272 কৰিলে কিমান হ'ব 420 ইজ গ্ৰেটাৰ দেন 272 আহিলে সো এতিয়া আমি আকৌ কৰিম 420 ইকুৱেল টু 272 দি আকৌ ডিভাইড কৰিম 420 কিমান হ'ব 3 1 হ'ব হয়নে 2 হ'লে নহ'ব 1 হ'লে 272 8 হ'ল 11 বা 7 গ'লে 48 148 সো কি আহিলে 0 এতিয়ালৈকে হোৱা নাই 272 × 1 প্লাছ 148 হ'ল নেক্সট আকৌ কি চাম আমি নেক্সট আকৌ এইটোতে চাম 272 ইজ গ্ৰেটাৰ দেন 148 তো 272 ইকুৱেল টু আকৌ 148 দি আমি 272 ডিভাইড কৰিম কিমান হ'ব 1 হ'ব 148 4 6 4 গ'লে 2 124 148 × 1 প্লাছ 124 হ'ল এতিয়া আমি নেক্সট কি চাম যেতিয়ালৈকে 0 নহয় আমি কৰি যাম নেক্সট আমি 148 আৰু 124 চাম সো 148 ইজ গ্ৰেটাৰ দেন 124 সো এতিয়া আমি কেনেকৈ লিখিম 148 ইকুৱেল টু 148ক 124 দি ডিভাইড কৰক কিমান হ'ব 1 টাইমছ হ'ব 4 হ'ল 24 সো 124 × 1 প্লাছ 24 হ'ল নেক্সট আহিলে এইটো সো 124 ইজ গ্ৰেটাৰ দেন 24 সো কিমান হ'ব 124 ইকুৱেল টু আকৌ 124ক 24 দি ডিভাইড কৰোঁ কিমান হ'ব 12 হ'ল 5 হ'ল 0 2 কেৰি 12 120 সো 4 হ'ল সো 24 × 5 প্লাছ 4 হ'ল এতিয়া কি আহিব নেক্সট 24 আৰু 4 সো 24 আৰু 4 যদি চাওঁ আমি কিমান পাম 24 ইকুৱেল টু 4 × 6 প্লাছ 0 হ'ল এতিয়া আমাৰ 0 আহি গ'ল তো 0 আহিলে কি হ'ব এতিয়া আমাৰ ACF অফ আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ ACF অফ 4052 and 12576 ইজ 4 হ'ব বুজি পালে যেতিয়ালৈকে 0 নহয় আপুনি কৰি গৈ থাকিলে হ'ল এইটো হ'ল ইউক্লিডছ ডিভিজন মেথড হয় এইটো বুজিলে সো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈ গ'ল ফাৰ্ষ্ট এক্সাম্পল আমাৰ হৈ গ'ল তো এক্সাম্পল 1 হৈ গ'ল এইটো চাওক ACF অফ ইজ 4 ঠিক আছে 4 ওলালে নেক্সট আমি চাম নেক্সট কি দিয়া আছে এক্সাম্পল 2 এক্সাম্পলত কি দিয়া আছে চ' ডেট এভৰি পজিটিভ ইভেন ইণ্টেজাৰ ইজ অফ দ্য ফৰ্ম 2q এণ্ড ডেট এভৰি পজিটিভ অড ইণ্টেজাৰ ইজ অফ দ্য ফৰ্ম 2q + 1 হুৱেৰ q ইজ চাম ইণ্টেজাৰ ঠিক আছে চ' এইটো কেনেকৈ কৰিম আমি জাষ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিম আজি এক্সাম্পল 2 হে তো এক্সাম্পল 2 এক্সাম্পলটোত কি দিয়া আছে চ' ডেট এভৰি পজিটিভ কুৱেশ্যনটো মই লিখি দিছোঁ চ' ডেট হয়তো চ' ডেট এভৰি পজিটিভ ইভেন ইণ্টেজাৰ হয়নে পজিটিভ is of the form 2q and that every positive odd integer of the form 2q + 1 is of the form 2q + 1 where q is some integer হল এটা চাওক এটা ঠিক আছে চাওক এটা কি দিয়া আছে কুৱেশ্যনটোত আমাক সুধিছে যে আমি চ' ডেট কৰিব লাগিব কি দেখাব লাগিব যে এভৰি পজিটিভ ইভেন ইণ্টেজাৰ মানে কোনটো আছিলে ইণ্টেজাৰ যোনটো নাম্বাৰ লাইনত পৰি যায় -1 -2 -3 ডট এইবোৰ চব ইণ্টেজাৰ যিমানখিনি আছে ঠিক আছে চ' এভৰি পজিটিভ ইভেন ইণ্টেজাৰ মানে পজিটিভ ইভেন ইণ্টেজাৰ পজিটিভ হ'লে কোনফালে এইফালে যাব আৰু ইভেন ইণ্টেজাৰ মানে 2 4 6 এইবোৰ হ'ব ইভেন ইজ অফ দ্য ফৰ্ম 2q আৰু পজিটিভ ইণ্টেজাৰৰ কি ফৰ্ম হ'ব 2q আৰু এভৰি পজিটিভ অড ইণ্টেজাৰ হ'লে অড হ'লে 1 3 5 হ'ব চ' সেইবোৰৰ ফৰ্ম হ'ব 2q + 1 where q is some integer চ' আমি এইটো দেখাব লাগিব ঠিক আছে চ' এইটো আমি কেনেকৈ দেখাম ফাৰ্ষ্ট আমি কৰোঁ বাই দেখা পাইছে ইউক্লিডছ ডিভিজন
এলগৰিদম আছিল ন এলগৰিদম পাই ইকুৱেলিজ এলগৰিদম আমি কি জানো এ ইকুৱেল টু বি কিউ প্লাছ আৰ সেইটো জানো আৰু আৰৰ ৰেঞ্জটো ক'লৈকে যাব আপোনাৰ বিলৈকে চ' এই ৰেঞ্জটো মানে জানে নাই আপোনাৰ ৰেঞ্জটো কি হয় এইটো কি এই বস্তুটো কি হয় আপুনি গম পায় নাই চ' এইটো কি হয় মই আপোনাক কৈ দিওঁ ধৰি লওক আপোনাৰ এনেকুৱা দি আছে 0x এইটো নাই 0x3 দিয়া আছে মানে এক্সৰ ৰেঞ্জটো আপোনাৰ 0 আৰু 3 এক্স ইকুৱেল টু কি হ'ব তেতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব 0 আৰু 3 মাজত থাকিব মানে 1 2 হ'ব গম পাইছে তো এতিয়া যদি মই এনেকৈ দিওঁ x3 ঠিক আছে তো এইটো মানে কি হয় এইটো দুটা মেথডত আছে চাওক 0 এইটো এটা আছে আৰু এইটো এটা আছে হয় নাই দুটা আছে এইটো আমি ছেপাৰেট কৰিলোঁ আৰু এইটো আমি ছেপাৰেট কৰিলোঁ তো এতিয়া এইটো কি হ'ব চাওক এইটো মানে কি এক্স গ্ৰেটাৰ দেন অৰ ইকুৱেল টু 0 এক্স গ্ৰেটাৰ দেন হ'ব পাৰে ইকুৱেল টু হ'ব পাৰে চ' এক্সৰ ভেলু ইয়াত আমি পালোঁ 0 গ্ৰেটাৰ দেন হ'ব পাৰে ইকুৱেল টু হ'ব পাৰে এক্স ইকুৱেল টু 0 আৰু 0তকৈ বেছি 1 2 3 গৈ থাকিব ঠিক আছে 4 5 6 গৈ থাকিব এনেকৈ যিমান 0 হ'ব পাৰে 0তকৈ বেছি হ'ব পাৰে কাৰণ এইটো তলৰ চাইনটো ইকুৱেল টু হয় আৰু এইটো গ্ৰেটাৰ দেন তো ইয়াত কি কৈছে এক্স ইজ লেছ দেন 3 কিন্তু ইয়াত কৈছে এক্সটো 3তকৈ সৰু হ'ব 3তকৈ সৰু হ'ব মানে 0তকৈ ডাঙৰ হ'ব কিন্তু 3তকৈ সৰু হ'ব লাগিব 0 1 2 হ'ব 3লৈকে নাযায় কাৰণ ইয়াত যদি মই এনেকুৱা দিলোঁ হয় তেতিয়া ইয়াত 3 এটা আহিল হয় কাৰণ এক্স ইজ লেছ দেন অৰ ইকুৱেল টু 3 হ'ল হয় তেতিয়া বুজিলে ইয়াত কি কৈছে আৰৰ ৰেঞ্জটো 0 পৰা বিলৈ থাকিব ইয়াত আমি বি কি ল'ম 2 ল'ম ঠিক আছে চ' এ ইকুৱেল টু 2q প্লাছ আৰ হ'ল এতিয়া আৰৰ ৰেঞ্জটো ক'লৈকে থাকিব 2লৈকে কাৰণ b2 লৈছোঁ চ' b2 আমি ইয়াত 2 পুট কৰিলোঁ ঠিক আছে চ' এতিয়া আৰৰ ৰেঞ্জটো 2লৈকে থাকিব চ' কি হ'ব মানে 0 1 0 আৰু 1 হ'ব তো আৰ ইকুৱেল টু 0 পুট কৰিলে আমি কি পাম আৰ ইকুৱেল টু যদি আমি 0 পুট কৰোঁ কি পাম এ ইকুৱেল টু 2q প্লাছ 0 এ ইকুৱেল টু 2q পালোঁ আৰ ইকুৱেল টু যদি আমি ইয়াত 1 পুট কৰোঁ কি পাম 0 আৰু 1 হ'ব কাৰণ 2লৈকে নাযাব চ' এ ইকুৱেল টু 2q প্লাছ 1 বুজি পাইছেনে কথাটো আৰ ৰেঞ্জটো কি হ'ব 0 আৰু 2লৈকে নাযাব কাৰণ ইয়াত এই তলৰ চাইনটো নাই ইকুৱেল টু নাই ইয়াত 0 আৰ ইজ গ্ৰেটাৰ দেন অৰ ইকুৱেল টু 0 মানে আৰটো 0 হ'ব পাৰে গ্ৰেটাৰ দেন 0 হ'ব পাৰে তো আৰটো 0 ধৰিলোঁ 0 1 2 3 4 গৈ থাকিব কিন্তু নেক্সট ষ্টেপত কি কৈছে আৰটো 2তকৈ সৰু হ'ব মানে 0 আৰু 1 হ'ব তো সেইকাৰণে এইটো পালোঁ আমি ঠিক আছে তো এ ইকুৱেল টু 2q পালোঁ এ ইকুৱেল টু 2q প্লাছ 1 পালোঁ এতিয়া আমাক কৈছে যে কিউ চাওক এতিয়া কুৱেশ্যনটো মতে কি দিয়া আছে যে কিউ ইজ এনি ইণ্টেজাৰ কিউ ইজ চাম ইণ্টেজাৰ চ' কিউটো কিবা এটা ইণ্টেজাৰ হয় আৰু 1 2 3 4 5 6 কিবা এটা হয় চ' আমি কি কৰিম এইটো আৰ ইকুৱেল এ ইকুৱেল টু 2q পালোঁ এ ইকুৱেল টু 2q প্লাছ 1 পালোঁ হয় নাই চ' আমি কি পালোঁ এ ইকুৱেল টু 2q পালোঁ আৰু এ ইকুৱেল টু 2q প্লাছ 1 পালোঁ হ'ল এতিয়া আমি কি কৰিম কিউটোতো এনি ইণ্টেজাৰ কৈছে চ' আমি কিউটো লৈ ল'ম কিউটো ধৰি লওক লৈ লওঁ 0টো নালাগে 1 2 3 লৈ লওক ঠিক আছে কিউ ভেলু 0 1 2 3 আপুনি লৈ লওক ফৰ কিউ ইকুৱেল টু 1 ফৰ কিউ ইকুৱেল টু যদি আমি 1 পুট কৰোঁ কিমান হ'ব এ ইকুৱেল টু 2 হা এ ইকুৱেল টু 2 পালোঁ ফৰ কিউ ইকুৱেল টু 1টো ইয়াত পুট কৰিলে কি পাম এ ইকুৱেল টু 2 ইনটু 1 প্লাছ 1 2 প্লাছ 1 3 হ'ল ঠিক আছে এইটো হ'ল আপোনাৰ এ ইকুৱেল টু 2q দিওঁ আৰু এ ইকুৱেল টু 2q প্লাছ 1 হ'ল এতিয়া ফৰ কিউ ইকুৱেল টু 2 যদি আমি 2 পুট কৰোঁ ইয়াত পুট কৰিলে 2 কিমান আমি এ ইকুৱেল টু 2 ইনটু 2 ইকুৱেল টু 4 আৰু এ ইকুৱেল টু 2 ইনটু 2 প্লাছ 1 কিমান হ'ল 2 ইনটু 2 4 4 প্লাছ 1 5 এ ইকুৱেল টু 2q হ'ল ইয়াত আৰু এ ইকুৱেল টু 2q প্লাছ 1 হ'ল এতিয়া নেক্সট কিউ ইকুৱেল টু যদি আমি 3 চাওঁ এ ইকুৱেল টু 2q আছে চ' এ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব 2 ইনটু 3 ইকুৱেল টু 6 এ ইকুৱেল টু 6 পালোঁ নেক্সট ফৰ কি আছে এ ইকুৱেল টু 2q প্লাছ 1 এ ইকুৱেল টু 2 ইনটু 3 প্লাছ 1 কিমান হ'ল 6 প্লাছ 1 7 এতিয়া চাওক কুৱেশ্যনটো এতিয়া চাওক কিউ ভেলু যদি আপোনাৰ অ'ড হয় কিউ ভেলু যদি অ'ড হয় 1 টু অ'ড হ'লে আমি কিমান পাম ইয়াত আমি অ'ড পাই আছোঁ কিউ ইকুৱেল টু 2 হ'লে ইয়াত অ'ড পাই আছোঁ আৰু কিউ ইকুৱেল টু 3 হ'লেও আমি ইয়াত পাই আছোঁ মানে এনি ভেলিউ অফ কিউ যদি আমি লওঁ তেতিয়া আমি এই পাৰ্টটোত অ'ড পাই আছোঁ আৰু এনি ভেলিউ অফ কিউ যদি আমি লওঁ তেতিয়া আমি এই পাৰ্টটোত ইভেন পাই আছোঁ
বুজি পালে আৰু কিউ আপুনি যি ভেলু ল'ব পাৰে ইয়াত ইভেনে হ'ব আৰু ইয়াত অডে হ'ব মানে ফৰ কিউ ইকুৱেল টু যদি আমি 1 2 3 লওঁ তেতিয়া আমি এ ইকুৱেল টু 2q প্লাছ 1টোত আমি সদায় অ'ড পাই আছোঁ হয়নে 2q প্লাছ 1টোত অ'ড পাই আছোঁ তেনেকৈ ফৰ কিউ ইকুৱেল টু যদি আমি 1 2 3 লওঁ তেতিয়া আমি এ ইকুৱেল টু 2q পাৰ্টটোত সদায় ইভেন পাই আছোঁ চাওক ইয়াত ল'লে 1 ল'লোঁ 2 ল'লোঁ 3 ল'লোঁ চবতে আমি ইভেন পাই আছোঁ 2 4 6 আৰু ইয়াত আমি কি পাই আছোঁ অ'ড পাই আছোঁ চ' সেইকাৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ যে ফৰ এনি ভেলু অফ কে for any value of q কি বুলি লিখিব every for any value of q every positive integer is of the form positive integer is of the form every even positive integer হয় না every positive even integer so to event to likhibo aru event to kuntu hobo event ami code paisu 2q is of the form 2q aru odd positive odd integer is of the form kiman hobo positive odd integer is of the form 2q plus 1 বুঝিলে so every positive even integer আমি কিমান পাম ইভেন হলে 2q পাম আৰু odd integer 2q plus 1 কাৰণ আমি খিনি পাই আছোঁ ঠিক আছে চ' এইটো হৈ গ'ল আপোনালোকৰ নেক্সট এক্সাম্পল হৈ গ'ল ইয়াত কি দি আছে চাওক এইটো মই কৈ দিলে হ'ল এ সুইট সেলাৰ হেজ 420 কাজু বৰফিজ এণ্ড 130 বাদাম বৰফি she wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray what is the number of that can be placed in each stock for this purpose চ' এতিয়া কৈছে সুইট সেলাৰ এটা 420 কাজু বৰফি আছে আৰু 130 বাদাম বৰফি আছে আৰু তাই কি কৰিব বিচাৰিছে ষ্টেক কৰিব বিচাৰিছে এটা ওপৰত এটা ষ্টেক কৰিব বিচাৰিছে ইন চাচ ৱে ডেট ই ষ্টেক হেজ এ চেম নাম্বাৰ প্ৰত্যেকটো ষ্টেকতে চেম নাম্বাৰ থাকিব এণ্ড দে টেক আপ দ্য লিষ্ট এৰিয়া অফ দ্য ট্ৰে আৰু সেইটো বহুত কম এৰিয়া ল'ব ট্ৰেটোৰ বহুত কম এৰিয়া ইউজ কৰিব চ' আমি কিমান প্লেচ লাগে চ' বহুত কম এৰিয়া প্লেচ কৰিবলৈ আমি এছিয়া উলিয়াব লাগিব চ' এছিয়া ওলালে কি হ'ব আমাৰ মেক্সিমাম নাম্বাৰ অফ বৰফি ইন ষ্টেক পাম আমি প্ৰত্যেকটো ষ্টেকত কিমান মেক্সিমাম যদি প্ৰত্যেকটো ষ্টেকত আমি মেক্সিমাম ভৰাওঁ মেক্সিমাম কাজু বৰফি আৰু মেক্সিমাম বাদাম বৰফি ভৰাওঁ তেতিয়া ষ্টকৰ হেৰিটো কম লাগিব হয় নাই চ' সেইকাৰণে আমি 420 আৰু 130 এছিএফ ল'লোঁ বুজি পালে কাৰণ আমাৰ ধৰি লওক মই আপোনাক এটা দিছোঁ ধৰি লওক এইটো এটা আছিলে ষ্টক আছিলে ইয়াত আপোনাৰ কাজু বৰফি আৰু বাদাম বৰফি থ'ব লাগে তো আমি যদি কাজু বৰফি যদি ইমানখিনি থওঁ হা কাজু বৰফি ইমানখিনি থওঁ আৰু যদি বাদাম বৰফি ইমানখিনি থওঁ তেতিয়া আপোনাৰ বেছি লাগিল নাই এইখিনি পৰা এইখিনিলৈকে বেছি লাগিলে যদি মই কাজু বৰফি মেক্সিমামখিনি থওঁ ইমানখিনি থৈ দিওঁ মেক্সিমাম আৰু ইয়াতো বাদাম বৰফি যদি মেক্সিমাম থওঁ চ' কিমান লাগিলে মোৰ ইমানখিনিহে লাগিলে যে ইমানখিনি জেগাহে খালে গম পাইছে ইয়াততো জেগা বেছি খাই আছে ঠিকানে আমাক মেক্সিমামখিনি থ'ব লাগিব এটা ষ্টকত চ' মেক্সিমাম থ'লে সদায় হায়েষ্ট কমন ফেক্টৰ আহিব মেক্সিমাম মানে কি হ'ব হায়েষ্ট কমন ফেক্টৰ ত' এইটো আমি এছিএফ কৰিলোঁ সেইকাৰণে ঠিক আছে তো এতিয়া আমি এক্সাৰচাইজলৈ আহোঁ এক্সাৰচাইজ 1টোত কি দিয়া আছে use Euclid's division algorithm to find the ACF of তো আমাক Euclid's division to উলিয়াব দিছে ACF উলিয়াবৰ কাৰণে তো এক্সাৰচাইজ 1.1 হ'ল ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন কি দিয়া আছে কুৱেশ্যন 1টো মই লিখা নাই কুৱেশ্যনটো 1টো কি দিয়া আছে 135 and 225 বাকীকেইটা আপোনালোকে হোমৱৰ্ক কৰি ল'ব মই এটা কৰি দিম ন 135 and 225 চ' এইটো কি হ'ব এতিয়া আমি কেনেকৈ কৰিম বাই ইউজিং Euclid's division algorithm ন Euclid's division algorithm কেনেকৈ ইউজ কৰিম ফাৰ্ষ্ট আমি কি চাম কোনটো ডাঙৰ 225 ইজ গ্ৰেটাৰ দেন 135 হ'ল এতিয়া আমি এইটো কৰিম 225 ইকুৱেল টু 135 ইনটু 1 হ'ব এইটো হয় নাই কাৰণ 2 হ'লে বেছি ডাঙৰ হৈ যাব প্লাছ 90 হয় নাই 90 হ'ল চ' এতিয়া আমি কি চাম এইটো আৰু এইটো চাম চ' 135 ইজ গ্ৰেটাৰ দেন 90 তো আমি কেনেকৈ লিখিম 135 ইকুৱেল টু 90 ইনটু কিমান হ'ব ডিভাইড কৰিলে হ'ল আপোনালোকে ডিভাইড কৰিলে মই জাষ্ট খালি চিম্পল লিখি দিছোঁ 2 হ'লে 180 চ' 180 প্লাছ 90 হ'লে 35
45 হ'ল চ' আমাৰ এইটো থাকিলে এতিয়া চ' 90 ইজ গ্ৰেটাৰ দেন 45 হ'ল চ' 90 ইকুৱেল টু কিমান হ'ব 45 ইনটু 2 প্লাছ 0 পাই গ'লোঁ চ' আমি শেষত 0 পালোঁ এতিয়া আমাৰ HCF কিমান হ'ব HCF অফ 135 and 225 is 45 হৈ গ'ল 1 হৈ গ'ল ইজি আছে বেছি টান নহয় বাকী দুটা আপোনালোকে হোমৱৰ্ক কৰি ল'ব যদি কৰিব নোৱাৰে মোক আপোনালোকে কৈ দিব মই আপোনালোকক কমেণ্ট ছেকশ্যন আকৌ কৰাই দিম ধুনীয়াকৈ নেক্সট কুৱেশ্যন দি আছে চ' ডেট এনি পজিটিভ অড ইণ্টেজাৰ ইজ অফ দ্য ফৰ্ম 6q + 1 or 6q + 3 or 6q + 5 where q is some integer ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 লৈ আগবাঢ়োঁ কি দিয়া আছে চ' ডেট any positive odd integer is of the form 6q + 1 6q + 3 or 6q + 5 where q is some integer হ'ল ঠিক আছে চ' আমি এইটো কেনেকৈ কৰিম এতিয়া চ' কুৱেশ্যনটো কি দিয়া আছে চ' ডেট এনি পজিটিভ অড ইণ্টেজাৰ কিবা পজিটিভ অড ইণ্টেজাৰ এটা সুধিছে আমাক এনি যিকোনো পজিটিভ অড ইণ্টেজাৰ অড হ'ব লাগিব সেইটো কি ফৰ্মত থাকিব 6q + 1 6q + 3 or 6q + 5 ফৰ্মত থাকিব where q is some integer তো আমি ফাৰ্ষ্ট কি কৰিম বাই ইউক্লিডছ এলগৰিদম ভালকৈ মন দিব এইটো কুৱেশ্যনটো একো নাই ইজি আছে খালি আপুনি মনটো দিলে তেতিয়া আপুনি পাৰিব বা ইউক্লিডছ এলগৰিদম আমি কি চাম a = bq + r আৰু r ৰেঞ্জটো ক'লৈকে যাব 0 আৰু b লৈকে যাব হ'ল এতিয়া b ঠাইত আমি কি বহাম চবতে 6q আছে আমি 6 বহাই দিম চ' a = 6q + r আৰু r ৰেঞ্জটো ক'লৈকে যাব 6 লৈকে যাব কাৰণ b ঠাইত আমি 6 বহালোঁ হ'ল এতিয়া আৰু এতিয়া ভেলু কি পাম আমি আৰু ভেলু আমি কি পাম 0 আৰু 6 লৈকে যাব চ' 0 1 2 3 4 5 যদি এই তলৰ চিম্বলটো নিদিয়া হয় তেতিয়া আমি 0টো ধৰিব নোৱাৰিলোঁ হয় কাৰণ এই তলৰটো দিছে মানে r = 0 বা r greater than 0 চ' r = 0 হ'ব পাৰে বা 0তকৈ বেছি হ'ব পাৰে শেষত দিয়া আছে r is less than 6 তো কিন্তু 6তকৈ সৰু হ'ব 6 নহ'ব কিন্তু 6তকৈ সৰু হ'ব যদি মই ইয়াত এনেকৈ দিয়া হয় তেতিয়া 6টো আহিল হয় কাৰণ তেতিয়া r = 6টো ক'লে হয় ঠিক আছে চ' এতিয়া আমি কেনেকৈ ছল্ভ কৰিম তো ফাৰ্ষ্ট কি লওঁ আমি ফাৰ্ষ্ট যদি r = কি কৈছে চাওক 1 3 5 আছে চ' আমি ফাৰ্ষ্ট 1 লৈ লওঁ 1 ল'লে কি হ'ব a = 6q + 1 ইয়াত 1 বহাই দিলোঁ r = লওঁ আমি 3 লওঁ a = 6q + 3 কাৰণ ইয়াত 3 দিয়া আছে নেক্সট 5 আছে চ' সেইকাৰণে আমি r = 5 লৈ লৈছোঁ a = 6q + 5 হ'ল ঠিক আছে এতিয়া আমি চাম এতিয়া আমি লিখিম চাওক কিউ কি দিয়া আছিলে কিউ ইজ চাম ইণ্টেজাৰ দিয়া আছিলে হয় নাই চ' ফৰ এনি ইণ্টেজাৰ কিউ ফৰ এনি ইণ্টেজাৰ কিউ চ' কিউ যদি এনি ইণ্টেজাৰ হয় চ' আমি কিউ ভেলু কি পুট কৰিব পাৰোঁ 1 পুট কৰিব পাৰোঁ 2 পুট কৰিব পাৰোঁ 3 পুট কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে চ' 3 4 এনেকৈ গৈ থাকিব আপুনি তিনিটা বা এটা বা দুটা ল'লে হ'ল চ' কি আছে a = 6q + 1 আছে a = 6q + 1 পালোঁ আমি তাত q = 1 পুট কৰা q = 1 পুট কৰিলে কিমান পাম a = 6 × 1 + 1 নহয় 6 × 1 6 6 + 1 7 চ' a = 7 পালোঁ নেক্সট a = কি আছে q = 1 পুট কৰিলোঁ q = 2 পুট কৰি চাওঁ জাষ্ট চাওঁ আমি a = 6 × 2 + 1 কিমান হ'ল 12 + 1 কিমান হ'ল 13 হ'ল নেক্সট q = কিমান পুট কৰিম 3 পুট কৰিম চ' a = 6 × 3 + 1 18 + 1 19 হ'ল এতিয়া চাওক q 1 2 3 পুট কৰিলোঁ এতিয়া নেক্সট কি দিয়া আছিলে a = 6q + 3 দিয়া আছে হয় নাই a = 6q + 3 চ' ইয়াত আমি কি পুট কৰোঁ q = যদি আমি 1 পুট কৰোঁ কিমান হ'ব a = 6 × 1 + 3 6 × 1 6 6 + 3 9
So q equal to আমি 2 পুট কৰোঁ কিমান হ'ল a equal to 6 into 2 plus 3 12 15 next q equal to 3 পুট কৰোঁ কি পাম a equal to 6 into 3 plus 3 21 so গুটেখিনি দেখাব নালাগে আপোনালোকে জাস্ট এটা দুটা দেখাই দিলে হ'ল ঠিক আছে মই আপোনালোকক বুজাবলৈ গুটেখিনি দেখাই দিছোঁ তো গুটেখিনিও দেখাব পাৰে একো নাই so next আমি কি পাম a equal to 6q plus 5 so ইয়াত আমি q equal to 1 পুট কৰোঁ কিমান পাম a equal to 6 into 1 plus 5 11 পালোঁ q equal to 2 পুট কৰোঁ a equal to 6 into 2 plus 5 17 পালোঁ আৰু q equal to 3 পুট কৰোঁ a equal to 6 into 3 plus 5 18 23 হ'ল এতিয়া চাওক আমি যদি যিকোনো ভ্যালু পুট কৰিব পাৰোঁ q 3 4 5 6 10 11 যিকোনো ভ্যালু পুট কৰিব পাৰোঁ আমি পুট কৰিলে কি দেখা পাওঁ যে যদি আমি q ভ্যালু 1 পুট কৰোঁ সবতে odd আহি আছে q ভ্যালু 2 পুট কৰোঁ q ভ্যালু ইয়াৰ 6q plus 1 ত আমি q ভ্যালু যিকোনো পুট কৰোঁ odd আহি আছে 6q plus 3 যিকোনো ভ্যালু q পুট কৰোঁ odd আহি আছে 6q plus 5 ত যিকোনো ভ্যালু q পুট কৰিলে আমি কি পাম odd আহি আছে সো আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমি যিকোনো ভ্যালু qৰ যিকোনো ভ্যালু পুট কৰিলে আমি গুটে কেইটাতে আমি odd পাম হয় নাই therefore does it is seen that for any value of q positive odd integer is of the form is of the form কিমান হ'ব 6q plus 1 6q plus 2 or 6q plus 3 আৰু or 6q plus 5 বুজি পালে প্ৰত্যেকটোতে আমি odd পাই আছোঁ সেইকাৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ যে q any value of q হ'লে any value of q আমি পজিটিভ odd integer কোনটো ফৰ্মত থাকিব 6q plus 1 3 আৰু 5 ফৰ্মত থাকিব ঠিক আছে সো নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ কি দিয়া আছে a army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade the two groups are to march in the same number of columns what is the maximum number of column in which they can march ঠিক আছে তো কুৱেশ্যনটোত মই নিলিখোঁ কুৱেশ্যনটো মই এনচাৰটো কৰি দিম আপোনালোকে কুৱেশ্যনটো লিখি ল'ব ধুনীয়াকৈ সো কি দিয়া আছে কুৱেশ্যনটোত 606 মেম্বাৰ্ছ আছে 616 মেম্বাৰ্ছ এটা আছে ঠিক আছে তো তাৰ বিহাইণ্ড 32 মেম্বাৰ্ছ মাৰ্চ কৰিব লাগে তো আমাক কি ওলাব দিছে হোৱাট ইজ দ্য মেক্সিমাম নাম্বাৰ সদায় মেক্সিমাম যদি থাকে আপোনাৰ মেক্সিমাম হাইয়েষ্ট গ্ৰেটেষ্ট তেতিয়া আমি সদায় HCF কৰিম এইটো মনত থ'ব মেক্সিমাম যিহেতু আপোনাৰ দেখা পায় তাত আমাৰ HCF কৰিব লাগিব চ' দ্য মেক্সিমাম নাম্বাৰ অফ কলম the maximum number of columns in which they can march is the HCF of কিমান দি আছিলে 616 and 32 ঠিক আছে তো 616 আমি ইউক্লিডছ ডিভিজনটো ইউজ কৰোঁ বাই ইউক্লিডছ ডিভিজন (616 is greater than 32 তো আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ 616 equal to 32 into ডিভাইড কৰক 616 ক 32 দি 1 হ'ব 2 হ'ল 29 296 তো কিমান হ'ব এতিয়া 9 হ'লে 9 to 27 9 হ'ব ন 9 to 18 1 কি 9 to 27 28 কিমান হ'ল 6 8 হ'ল 8 থাকিলে তো কিমান হ'ল 32 into 19 plus 8 হয় নাই তো এতিয়া আমি কি চাম 32 আৰু 8 32 equal to 8 into 4 যাব plus 0 so HCF কিমান পালোঁ আমি HCF equal to 8 পালোঁ so therefore the maximum number of column কিমান হ'ব therefore the maximum number of column in which they can march
is 4 column, oh sorry 8 column. বুঝিলে? So next question to কি দিয়া আছে, using Euclid's lemma to show the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. So কি দিয়া আছে, question number 4, use Euclid's division lemma to show the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. Okay, so কি দিয়া আছে এটো, so Euclid, so আমি square of any positive integer চাম, square of any positive integer কোনটো ফৰ্মত থাকিব, 3m or 3m plus 1. ঠিক আছে, তো আমি বাই Euclid's division আমি আকৌ তেনেকৈ লৈ লওঁ, বাই Euclid's division আমি কি ল'ম, a equal to bq plus r. so r ৰেঞ্জটো ক'ত থাকিব, b লগত থাকিব. এতিয়া b আমি কি ল'ব লাগিব, 3 ল'ব লাগিব, হয় নাই, 3 আছে কাৰণে আমি b equal to 3 লৈ লওঁ. so r ৰেঞ্জটো কি হ'ব, 0 আৰু 3 মাজত থাকিব. ঠিক আছে, তো 0 আৰু 3 মাজত থাকিলে কি হ'ব, এইটো r equal to 0 1 2 থাকিব, হয় নাই, 3 লৈকে যাব, ইকুৱেল টু 0 আছে কাৰণে আমি 0 লিখিছোঁ, 0 1 2. তো ফাৰ্ষ্ট আমি কি কৰিলোঁ, r equal to 0 পুট কৰোঁ, r equal to 0 পুট কৰিলে a equal to কিমান পাম আমি, 3q. নেক্সট r equal to আমি যদি 1 পুট কৰোঁ, a equal to কিমান পাম, 3q plus 1. so ইয়াত আছে 3m আৰু 3m plus 1, so আমি 2 নিলিখিলেও হ'ব, so 3q আৰু 3q plus 1 পালোঁ. so এতিয়া কি কৈছে আমাক, for some integer square of any positive integer, square কৈছে, square of any positive integer square কৈছে. ঠিক আছে, so আমি কি কৰিম, এইটো স্কুৱেৰ কৰি দিম, দুইফালে স্কুৱেৰ কৰিলে কি পাম, হ'ল স্কুৱেৰ অফ এনি পজিটিভ ইণ্টেজাৰ, কাৰণ এটোতো ইণ্টেজাৰ হয়, পজিটিভ ইণ্টেজাৰ, চ' এ স্কুৱেৰ কৰিলে কিমান পাম আমি, 9q স্কুৱেৰ, 9q স্কুৱেৰ পালোঁ. চ' এইটো আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, আমি 3টো উলিয়াই দিছোঁ, 3q স্কুৱেৰ হ'ল, কাৰণ ইয়াত 3m লাগে, এই 3m লাগে কাৰণে আমি 3টো উলিয়াই দিছোঁ. তো এতিয়া কি হয় চাওক, কিউ ইয়াত কৈছে ফৰ চাম ইণ্টেজাৰ m, ঠিক আছে, ইণ্টেজাৰ m, চ' কিউটোতো এটা ইণ্টেজাৰ হয়. এতিয়া যদি আমি কিউটো ঠাইত কিবা এটা ইণ্টেজাৰ পুট কৰি দিওঁ, তেতিয়া এইটোতো আমি এটা কিবা নাম্বাৰ এটা পাম, আৰু সেইটো ইণ্টেজাৰ হয়. চ' আমি এইটো ঠাইত m লিখিব পাৰিমনে, কাৰণ এইটো এটা ইণ্টেজাৰ হয় আৰু mটো এটা ইণ্টেজাৰ হয়. চ' সেইকাৰণে আমি এইটো ৰিপ্লেচ কৰি দিছোঁ, কাৰণ চাওক কিবা এটা কিউ ভেলু যদি চাম ইণ্টেজাৰ, যদি কিউ ইকুৱেল টু চাম ইণ্টেজাৰ হয়, আমি কিউ ঠাইত কিবা ইণ্টেজাৰ এটা পুট কৰি দিওঁ, ধৰি লওক 2 পুট কৰিলোঁ, 2 স্কুৱেৰ 4, 4 into 3 12 পালোঁ. কিন্তু এই 12টোতো ইণ্টেজাৰে হয়, চ' আমি 12টো ঠাইত m লিখি দিব পাৰিম. চ' 3m হ'ল, চ' স্কুৱেৰ অফ এনি পজিটিভ ইণ্টেজাৰ 3m পালোঁ. নেক্সট যদি এইটো কৰোঁ স্কুৱেৰ, কিমান হ'ব, 3q plus 1 হোল স্কুৱেৰ হ'ল. চ' এইটো কিমান হ'ব, a স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু 3a স্কুৱেৰ প্লাছ 2ab আহিব ন, 2 into 3q into 1 প্লাছ 1 স্কুৱেৰ. এইটো কিমান হ'ল, 9q স্কুৱেৰ প্লাছ 6q প্লাছ 1 হ'ল. এতিয়া চাওক আমি এই দুটাৰ পৰা কমন আনিব লাগিব, কাৰণ এই 3m plus 1 আছে, প্লাছ 1টো এক্সট্ৰাকৈ আছে, হয় নাই, প্লাছ 1টো এক্সট্ৰাকৈ আছে. চ' আমি প্লাছ 1টো এক্সট্ৰাকৈ ৰখি পেলাই আমি এই দুটাৰ পৰা কমন আনিম. এই দুটাৰ পৰা কি কমন আহিব, 3 যদি আমি কমন আনো কি আহিব, 3q স্কুৱেৰ প্লাছ 2q প্লাছ 1 হ'ল. এতিয়া চাওক একে আকৌ ইয়াৰ নিচিনা কিউটো চাম ইণ্টেজাৰ, চ' আমি যেতিয়া কিউ ভেলু পুট কৰোঁ আমি কিবা এটা নাম্বাৰ পাম, হয় নাই, সেই নাম্বাৰটো আৰু এমটোতো ইণ্টেজাৰ হয়. চ' আমি এইখিনি ঠাইত m লিখিব পাৰিমনে, কাৰণ এই দুইটাই ইণ্টেজাৰ হ'ব. চ' এতিয়া আমি প্ৰুভ কৰিলোঁ যে দ্য স্কুৱেৰ অফ এনি দেয়াৰফৰ দ্য স্কুৱেৰ অফ এনি পজিটিভ ইণ্টেজাৰ, এনি পজিটিভ ইণ্টেজাৰ, এইটো এনি পজিটিভ ইণ্টেজাৰ ইজ ইডাৰ অফ দ্য ফৰ্ম
3m or 3m plus 1. ইয়াত আপুনি ৰিজনটো লিখি দিব since m is some integer. Since m is some integer. Whole for some integer m লিখি দিব for some integer m. Whole. So as the last question to lau ki diya ase question number 5 no question number 5 to moi likhi dichu using Euclid's division lemma using Euclid's question to likhi lau agote division lemma to show that the cube of any positive integer to show that the cube of any positive integer no is of the form or 9m plus ঠিক আছে তো এটো কি কোৱা হৈছে কোৱেশ্চনটোত যে আমি কৈছে যে ইউক্লিডছ ডিভিজন লেমা ইউজ কৰি পেলাই আমি দেখাব লাগিব যে কিউব অফ এনি পজিটিভ ইন্টিজাৰ আগতে কি আছিল স্কয়াৰ আছিল সো এটো কিউব অফ এনি পজিটিভ ইন্টিজাৰ ইজ অফ দা ফৰ্ম 9m or 9m plus 1 or 9m plus 8 তেনেকৈ আমি লিখি দিওঁ ফাৰ্স্ট এই লাইনটো লিখি লব আপোনালোকে দেই let a be any positive integer এই লাইনটো লিখি লব আগতে n b equal to আমি কি লম 9 আছে সবতে সো আমি 9 লম হল তো আমি কি লম বাই Euclid's division Euclid's algorithm আমি কি জানো a equal to bq plus r জানো r range to কলৈকে যাব b লৈকে যাব হল আমি ইয়াত b equal to 9 পুট কৰি দিলো 9q plus r r range to কলৈকে যাব r আৰু 9 লৈকে যাব সো আমি কি কৈছে 9m plus 1 or 9m plus 8 সো আমি তিনটাই লৈ লওঁ r equal to কি লওঁ আমি 0 টা লওঁ আৰু 1 এটা লওঁ আৰু এটা 2 এটা লওঁ কাৰণ কিউব আছে কিউব হলে 2 কিউব 8 হৈ যাব সো 0 আৰু 1 আৰু 2 লৈছো সো এতিয়া যদি আমি পুট কৰো a equal to 9q plus r হয়নে তো ইয়াত আমি a equal to r equal to 0 পুট কৰিলো কি থাকিব a equal to 9q হয়নে a equal to 9q নেক্সট r equal to আমি পুট কৰিলো 1 কি থাকিব a equal to 9q plus 1 নেক্সট আমি পুট কৰিলো r equal to 2 কি থাকিব a equal to 9q plus 2 হল এটা আমি কি কৈছে কিউব কৈছে হয়নে কিউব অফ এনি পজিটিভ ইন্টিজাৰ কোনটো a সো a এর কিউব হয় সো a কিউব উলাবলে কি কৰিব লাগে আমি a কিউব বোথ সাইড কৰি দিলো হল কিমান হলে তো 9 কিউব হলে 729 হয়নে 729 কিউব এতিয়া চাওক এতিয়া যদি আমি এবাৰ 9 এটা কমন আনো 9 এটা কমন আনিলে কি হ'ব 81 কিউব আহিলে সো এতিয়া আগৰ নিচিনা কিউটো এটা ইন্টিজাৰ হয় সো ইয়াত কিউটো যদি আমি একো ইন্টিজাৰ এটা বহাই দিওঁ তো এটা ভ্যালু এটা পাম নাম্বাৰ এটা পাম সো হেতুটো এটা ইন্টিজাৰ সো ইন্টিজাৰ আমি কি লিখিব পাম এটা m2 টু ইন্টিজাৰ সো এখানে আমি m লিখিব পাম ইয়াতে ৰিপ্লেস কৰিছো সিন্স m ইজ এনি ইন্টিজাৰ বুঝি পেলা নেক্সট ইয়াত চাওক কিউব কৰকেটো কিমান হ'ব 9 কিউব plus 1 হোল কিউব কি আহিব a কিউব plus 3a square b a square b plus এ লিখি দিওঁ 3ab square a b square plus b cube হল এতিয়া এটো কিমান হ'ব 729 কিউব আহিলে 81 into 3 243 q square plus 27 q plus 1 হল আমাৰ কি লাগে 9m plus 1 সো এখিনি পা আমি 9 এটা কমন আনিলো সো এখিনি পা যদি আমি 9 এটা কমন আনো ইয়াত কি থাকিব 81 q হ'ব প্লাস ইয়াৰ পা 9 এটা কমন আনিলে কি থাকিব 27 q square plus 3q plus 1 এতিয়া চাওক q2 এটা ইন্টিজাৰ হয় সো এখিনি ভ্যালু আমি q2 ঠাইত পুট কৰিব পাৰিম না q কলো যে আমি 1 পুট কৰো বা 2 পুট কৰো বা 3 পুট কৰো যি ভ্যালু পুট কৰো এখিনি আমি এটা নাম্বাৰ পাম আৰু হেতু এটা ইন্টিজাৰ হয় আৰু m ও টু ইন্টিজাৰ হয় সো এখানে আমি এখিনি ঠাইত আমি m লিখি দিব পাৰিম
কাৰণ দুইটা ইণ্টিজাৰ হয় সিন্স m ইজ এনি ইণ্টিজাৰ হ'ল এটা লাষ্টত কি থাকিলে a ইকুৱেল টু 9q + 2 চ' a ইকুৱেল টু 9q + 2 কিউব কৰক আকৌ 9q + 2 হোল কিউব আহিলে কি আহিব এইটো 9q হোল কিউব a কিউব প্লাছ 3a স্কুৱেৰ b 3 ইণ্টু 9q স্কুৱেৰ ইণ্টু b প্লাছ 3ab স্কুৱেৰ 3 ইণ্টু 9q ইণ্টু b স্কুৱেৰ মানে 2 স্কুৱেৰ প্লাছ 2 কিউব হ'ল এইটো কিমান আহিব এতিয়া এইটো হ'ল আপোনাৰ 729 কিউব কিউব আহিলে প্লাছ 81243 কিউব স্কুৱেৰ প্লাছ 6 হ'ল ন তো 2 এটা ইণ্টু হ'ব 6 হ'ল 8 486 হ'ব দেই এইটো প্লাছ 4 9 36 চ' 36 কিউব প্লাছ 8 হ'ল এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা 9 এটা কমন আনো 9 এটা কমন আনিলে ইয়াত কি থাকিব 81 কিউব কিউব আৰু এতিয়া 9 এটা কমন লাগি 9 27 27 to 54 54 কিউ স্কুৱেৰ প্লাছ 4 কিউব প্লাছ 8 একেই আকৌ এতিয়া কিউটো এনি ইণ্টিজাৰ চ' এইখিনি আমি যদি কিউ ভেলু যিকোনো পুট কৰোঁ আমি এটা নাম্বাৰ পাম সেইটো এটা ইণ্টিজাৰ হয় আৰু এমটো এটা ইণ্টিজাৰ চ' সেইকাৰণে আমি ইয়াত এম লিখিব পাৰোঁ 9m + 8 চাওক এতিয়া কিউব অফ এনি পজিটিভ ইণ্টিজাৰ আমি কি পালোঁ 9m পালোঁ 9m + 1 পালোঁ আৰু 9m + 8 হৈ আছে নে এইটো ইজ অফ দ্য ফৰ্ম 9m 9m + 1 9m + 8 পাই আছোঁ চ' এতিয়া আপুনি লাষ্ট লাইনটো লিখি দিব লাষ্ট লাইনটো দেয়াৰফৰ ইয়াতে মই লিখি দিছোঁ দেয়াৰফৰ the cube of any positive integer the cube of any positive এনেকৈ লিখিছোঁ positive integer is of the form 9m 9m + 1 আৰু 9m + 8 বুজি পালে সেইটোৱে চ' এক্সাৰচাইজ 1.1 শেষ হ'ল আজি চ' নেক্সট ক্লাছত মই এক্সাৰচাইজ আকৌ 1.2 ষ্টাৰ্ট কৰিম চ' আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰি থাকক আৰু কিবা যদি প্ৰব্লেম থাকে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখি দিব মই সেইটো আপোনাৰ যোনটো প্ৰব্লেম দিয়ে সেইটো নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ মই তাত ইনক্লুড কৰি দিম ঠিক আছে তো মোৰ চেনেলটো লাইক ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব চ' থেংকছ এ লট